वचन दसदा धन अते पवित्र लोग जिहड़े आ वो बदलां ते उठा ले जाणगे। हालेलुया। सो साडी सोच इन्हां दिनां विच जे असीं वचन नूं समझ रहे हैं, सिख रहे हैं, तो की आ असीं बदलां ते उठाए जाण दी सोच रखते हैं या असीं धरती ते रहण दी सोच रखते हैं, क्योंकि साडी सोच के हिसाब दे नाल साडी तैयारी रहिंदी है। हालेलुया। सो जे बदलां ते जाण लईए तो फिर बदलां ते जाण दे लई जो जिम्मेदारियां वचन दसदा है, फिर इंसान जिहड़ा जाना चाहुंदा वो उस हिसाब नाल अपने आप नूं तैयार करूगा। हालेलुया। सो वचन दसदा कि पवित्र होणगे जिहड़े लोग ना वो ही उठा ले जाणगे। सो इहदे लई आपां देखदे हां कि पवित्र होण दे जिहड़े आ 6 कदम है। कितने कदम है? 6 कदम लिख सकते हो। पवित्र होने दे 6 कदम, 6 स्टैप आ पवित्र होने दे। जे असी बदलां ते उठाए जाना है तो सानू की होना पैना बई? पवित्र होना पैना। हालेलुया। सो उहदे लई जिहड़ा पहला कदम है, नंबर 1 पहला कदम, उहदे विच थल्ले लिख लो, प्रार्थना विच खुद नूं जांचना है कि जो प्रकाश पाया है कि मैं उहदे विच चलदा हां। लिख लो। कल विषय के कुछ पहलू तुहानूं लिखा दिते जाते ताकि तुसीं मनन करो, तुहानूं पता लगे की सीख रहे सी। पवित्र होने दे 6 कदम आ। पहला कदम जिहड़ा आ उहदे विच एक जिम्मेदारी सानूं आ रही आ कि प्रार्थना विच खुद नूं जांचना है। किहनूं जांचना है? जदों आपां प्रार्थना करदे ते किहनूं चैक करना है? अपने आप नूं। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, नाल ही अपने जीवन नूं भी चैक करदे जाना। और उहदे विच जदों प्रार्थना च बैठना है, प्रार्थना च बैठ के पूरा प्रभु वल ध्यान करके अपने जीवन नूं प्रभु दे अगे रखदे हुए जांच करनी आ कि जो प्रकाशन मैं पाया आ मैं उहदे विच चलदा। प्रकाशन पाया का मतलब जो आपां इस जगह तो मिल के बाणी सुनते हैं कि ये अनुसार चलते हैं, ये कित्थे बैठ के जांचना है? प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना विच रहोगे तुहानूं एकदम क्लीयर हुंदा जाऊगा, है ना। आपां नूं एक दूसरे नूं पुछण दी लोड़ नहीं भी मैं चलदा हां कि नहीं, तैनूं की लगदा कि मैं चलदा हां, जां एक दूसरे को दावे करन दी लोड़ नहीं मैं चलदा हां। प्रार्थना विच खुदा दे सामने बैठ जाओ तो अपने आप को जांचो, जो प्रकाश खुल के मेरे को आया, जो भेद मेरे ते खोल दिता गया आ, जो वचन मैंने सुनाया गया मैं उहदे अनुसार चलदा हां कि नहीं। पहला कदम है जी पवित्र होने का। ही कितना कदम है जी? की करना फिर इहदे विच? प्रार्थना विच जांच करनी आ अपनी कि मैं जो वचन सुनदा उहदे अनुसार चलदा हां कि नहीं। आएगा। और ये जिहड़ा पहली गल की आ, पहले कदम की पहली गल की आ। 6 कदम आ, 6 गल्लां विच कुछ गल्लां आ। और पहले कदम की पहली गल की आ? लिख लो। पहली गल मोटा करके लिखो। इच तुसीं लिख लो, कि मेरे मन विच किसी नूं माफ ना करन दी भावना तो नहीं? किसी नूं माफ ना करन दी भावना तो नहीं कि मेरे मन विच? पहली गल जिहड़ी इहदे चौनी पहले कदम च उहदे च जदों दिखना जिहड़ा प्रकाश मैं पाया आ उहदे विच मैं चलदा हां कि नहीं, उहदे च पहली गल नूं मैं की देखना आ कि मेरे मन विच किसी नूं माफ ना करन दी, कि माफ करना ही नहीं, इदां दी कोई भावना तो नहीं। हालेलुया। आप जिन्ने जने इत्थे बैठे हैं माफ करते रहंदे एक दूजे नूं, अपने प्यो नूं, मां नूं, भैन नूं, भरा नूं, पड़ोसी नूं, फलाने नूं माफ करते रहंदे आ। ते ठीक है, माफ कर देने। कोई खास इदां दा होवे जिहदे लई मन इदां होवे इहनूं नहीं माफ करना, सारे शोधे भी तुहानूं तां पहले चक लेना चाहिए, पहले पूर्ची होनी यसू मसीह दी आमद होवे ना होवे। हालेलुया।
ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਮੱਤੀ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ। ਮੱਤੀ 6 ਅਧਿਆਏ 14 ਆਇਤ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਣਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ नहीं? हाँ, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे हाँ, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਕਸੂਰ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੈਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹੋ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹੋ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਇਹ ਹਾਸਾ ਸਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ। ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਰਾਹੁਲ ਤੂੰ ਵੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ 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 ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰੋਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਗੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾ ਇਫਸੀਓਂ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 32 ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਬੁਕਰਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਹਾਂ, एक दूसरे पर कृपालु हाँ। और करुणा में हो। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਹੋਵੋ, ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੋ। ਹਾਂ, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, ਹਾਂ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬਈ? ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਘਿਨਾਉਣੇ ਪਾਪ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ ਹੋਗੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਕੀ ਜੋ ਦਿਆਲੂ ਔਰ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਆਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹਾ। ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗਿਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਾਇਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਪੜੋਸ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੜਕ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰੜਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਬਈ? ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਬਈ? ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਰੜਕ ਕਦੋਂ ਰੱਖਾਂ ਬਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਹਰਜ ਕੀ ਆ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਐਡੀ ਤੰਦ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਬੱਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਗੜ ਤੇ ਮਾਸ ਹੀ ਰਗੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ? ਮੇਰਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਠਾਈ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਛੁਪੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਲਾਇਕ। ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਗੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ? ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਚੈਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ? ਆਦਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਨ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੰਤੂ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਹਦਾ ਮਨ? ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਲਾਇਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁਮੰਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੱਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੱਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕੀ ਚਲੂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਚਲੂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾ? ਤਿਆਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾ? ਤਿਆਰ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਾਂਚਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਫੇਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ? ਮਾਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਆਪ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਹੀ ਮਾਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡ ਸਕਦਾ? ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਪਵਿੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਕੁਲਸੀਓਂ 3:13 ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਟ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, कुलसियों 3:13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो। हाँ, दोष देने का किसी दे लिए कोई कारण आ बनता है भाई। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ, ਸਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ। ਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ? ਸਹਿ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਈ? ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਈ? ਸਹਿ ਲੈਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ? ਸਹਿ ਲਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, एक दूसरे की सह के एक दूसरे के अपराध की कर लो। दोष लाने का बनता है, दोष लाना गल बनती आ, पर ना ला के अपराध को की कर लो? क्षमा कर दो। जैसा प्रभु तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ, वैसे ही तुम भी करो। हाँ, जिदा प्रभु ने तुहाडे अपराध क्षमा किए उदे बार-बार गल आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। सो दसो, ये हुण आग्या तुहानू निकल गई आ, ये वचन का प्रकाश तुहाडे तो आ गया आ। पिछलियां गल्लां छड्डो। हालेलुया। पिछलियां गल्लां नू पछाण सिट के हुण नवें सिरों अपने आप नू अज एक समर्पण दे नाल चलो कि प्रभु मैं अज तो की करना है? माफ करना। हालेलुया। हालेलुया। सब तो ना माफ होने वाली चीज धरती ते कोई है जिन्हों माफ करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो हैगी है पत्नी। हालेलुया। ते जेड़ा इनू माफ कर गया ना, वो तो चंगी तरह धोता गया। हालेलुया। हालेलुया। ते दूसरे नंबर ते इहदे बराबर दे लैवल च जेड़ा नहीं माफ किया जा सकता ते जिहदियां करतूतां ही इदां दियां, वो हैगा पति। हालेलुया। हालेलुया। ते जेड़ा इहनू माफ कर गया वो समझ लो वधिया तरीके नाल धोता गया। हालेलुया। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਡ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਨਿਰਮਾ, दूध सी सफाई। हालेलुया। हालेलुया। सो इदा माफ करना है। बाकी स्टैप जो दूसरे हिस्से च आउंदे आ, क्योंकि ये स्टैप की आ, ये वो आ जिहड़े एक दूसरे दे नाल जोड़ दिते गए आ। हालेलुया। ये जोड़े गए आ, ये मरते दम तक जोड़े गए आ। पर इन्हां दे विच जिहड़ा ना चलदा सिस्टम आ, वो इन्हां नूं की करदा आ? तोड़ के रखना चाहता। जे धरती ते एक दूसरे नाल जुड़न का स्वाद नहीं ना लै सकते, तो स्वर्ग दे विच भी जा सकते नहीं।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਗਿਆ, 3 ਸਾਲ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਗਏ, 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਚੜਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੰਡੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਬਸ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਨੇ ਹੋਣਾ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਅਗਲੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਲਾ, ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਧੋਤਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਘਮੰਡ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆ ਭਾਈ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਕਰਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਮੰਗਣੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਫੋੜਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਦੂਸਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ 2, ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨਰਥ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਅਨਰਥ ਗੱਲਾਂ। ਅਨਰਥ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੜਕ ਰੱਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਅਨਰਥ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਮਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ।
ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕ ਹੋਣੇ ਆ? ਸੂਟ ਚੱਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨਰਥ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਅਨਰਥ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਰ ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ, ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ? ਅਨਰਥ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਲੀਆਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ? ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਬੂਰ 66 ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਨਰਥ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ नहीं। यदि मैं मन में हाँ। अनर्थ की बात सोचता हाँ। तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रभु मेरी ना सुनता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਅਨਰਥ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਰਥ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਮੱਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਨਰਥ ਗੱਲਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਹੋਣੀ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਅਨਰਥ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਨਾਲੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ? ਬੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਦਮ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਤੀਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ? ਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ। ਅਨਰਥ ਸਿੱਖ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ। ਮੱਤੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 23 ਤੇ 24 ਆਇਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੱਤੀ 5 अध्याय और 23 ਤੇ 24 आयत। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। अपनी भेंट ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੜਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੜਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਦੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ, ਉੱਥੇ ਚੜਾਵਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਆ? ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੜਾਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਭਰਾ ਦੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ,
ਭਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚਰਚ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ 4 ਭਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਆ? 4। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਚੜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਇੰਨੇ ਆਤਮਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ, ਰੋਜੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਅਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹਦੀ ਭਰਾ ਨਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਨਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੂੰਹ ਨਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ? ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਜੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਦਾਂ ਆ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ 3 ਕਦਮ, ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੱਸੋ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਜਰੂਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ ਭੰਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਅੱਖ ਛੇੜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੀਆਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਠਾ ਹੋਣੇ ਆ? ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ? ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਉਠਾ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ जूम कर। हाँ थोड़ा कुछ देता है, इतने काम करता आप कुछ देता थले की यहाँ थले कौन आप यहाँ दुनिया यहाँ थले आ रही आ ऊपर कौन है जा रहे जे दान ये कौन है जिन्होंने की कर लिया अपने आप को जिन्होंने केड़ी देह मिल गई महिमा की देह जेड़ा आप बस्ती सिख रहे हैं ਕਿਹੜੀ ਦੇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਦੇਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਦੇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਬਈ? ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਭੈਣਾਂ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ? ਮੇਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ? ਏਦਾਂ ਚੱਕ ਹੋਣੇ ਆ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆ ਦਿਨ ਅੰਤ ਤੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆ।
ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਦਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੱਕ ਲੈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰਲੇ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲੇ ਬੋਲੋ, ਆਉ ਲਗੇ ਨਾ, ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਅੱਜ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਲਾਈਟ 2 ਮਿੰਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਪਰੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਪਰੇ। ਬਸ ਬਸ ਠੀਕ, ਓਕੇ। ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਡੰਡੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਦੇ। ਆ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਚਲੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ। देखो ध्यान अतरा जाता भाई, आप बैठे 2 जने, देखो आप पिंगला छोड़ दी कुड़ी निकी जी, अब आपको चढ़ाओ गया। ओके, प्लीज तो ठंडे से कितने चल गई पता ही नहीं। हाँ, और पिछला क्या हो गया, आगे डांडा पिछला क्या हो गया, चक्के आ गया। और 2 जने बैठे ना, एक जने की होगी भला, इतना होना है। अचानक की होना है, लोग हालेलुया। मैं तो इदा सोचता रहना इधर ये ना भी तुम चक्के जाओ तो मैं इत्थे रही, इसलिए मैंने तुहाडियां दुआवां दी लोड़ है। हालेलुया। कदी कदी मैं इदा भी सोचता ना मैं चक्के जावां तुम सारे इत्थे रहो, इसलिए तुहानूं मेरियां दुआवां दी की आ लोड़। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਥਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀਕਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਰ ਹਫਤੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਘੰਟੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਬਸ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਭਜਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਧੋ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 5 ਘੰਟੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਫਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਆ ਆਮਦ ਤੱਕ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਆਮਦ ਤੱਕ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ? ਬੁੱਧਵਾਰ। ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ। शिवा जी है,
शिवा जी 10 वजे सवेरे पूरे 10 वजे शुरू आ ते 3 वजे की है भला समाप्त है। हालेलुया। सो ये प्रार्थना विच जे साडे को मिला के भैन भरा कुछ दाल चौल कुछ कर लिया करनगे तो ठीक है, नहीं तो 3 वजे तक आप मरन नहीं लगी, इदां जावांगे घर जाके रोटी पानी खावांगे। हालेलुया। सो साडा काम की आ ये हुण जिहड़े वचन इन्ना जबरदस्त प्रकाशन आपां पा चुके, सब कुछ कर चुके हैं, एक प्रार्थना की कमी होने का करके साडे च बल नहीं आ रहा, वो बल पाउणा है। और मैं खुदा दा दास होने के नाते भविष्यवाणी तौर पर समझ लो जां वचन के थ्रू दावा करदा आ उहदा थापिया होने का करके कि तुहानूं घाटा नहीं पऊगा, जे तुसीं दिहाड़ी तोड़ोगे ना घाटा नहीं पऊगा। हालेलुया। और तुहाडे मन विच भी होगा भी मैं अपने प्रभु लिए कुछ कीमत दे दी। इसलिए सारे ने याद रखना हुण बंदगी किन्ने दिनां दी हो गई आ? 2 दिन। किहड़े दिन? ऐतवार ते बुधवार। और ये हुण तुसीं आप ही आके साबित करना है, इहदे च किसी नूं फोन नहीं किया जाना भी भाई पहुंच जाओ, ये हुण ही कान खोल के सुन लो, इस बुधवार तो शुरू आप फोन किसी नूं किया नहीं जाना। हालेलुया। एक जिहड़ा WhatsApp ते असीं जुड़े हुए उहदे च हल्का जिहा एक मैसेज भेज दिया करना है साझा सारिਆਂ ਨੂੰ भी आ टाइम है तो पहुंचो। हालेलुया। सो आओ अगे सीगा ये इदां चक ले जाने आ, कोई इत्थे शोर शराबा नहीं होना, अचानक ही चक ले जाने हैं। चक ले जान तो बाद थले बड़ी गड़बड़िया, थले भुचाल भी आ, थले एक्सीडेंट भी आ, थले बंब विस्फोट जिहड़े बंब फटना आ वो भी हैगा आ, और होर भी कई तरह के एक्सीडेंट हैगे। पर ये चक ले जान पलक पर इदां पलक झपकदे चक ले जाने आ और नाल ही अगे वो प्रोग्राम आ। हालेलुया। कोई सोचे भी इदां दा प्रोग्राम कोई एक्सीडेंट शुरू होने हैं तो फिर चक ले जाने, इदां नहीं, पहला चक ले फिर प्रोग्राम बाकी। इसलिए इदां दा माहौल होगा एकदम शांत माहौल, अचानक ही चक ले जाने हैं। हालेलुया। एक क्लिप होर दिखा दो। हाँ देखो पासा प्रचार कर रहे हैं, इतना जोर ला रहा है बेचारा, सारे एकदम मगन। और चक्के गए पादरी, चक्के गए आज भाई यार सुता रहता है ना बंदी, बोलते रह गए, वो देखना किधर गए, वो लाभदा रहते सारे चक्के गए। इदां ही होया नहीं अपने नाल भी। और देखियो ध्यान नाल सोचियो, जिहदे नाल सब तो ज्यादा रड़किया ना वो चक्के जाने, जिहदे नाल बिल्कुल नहीं ना बनदी वो चक्के जाने। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वैर विरोध बदियां खुदियां छड्डदे हुए त्यागदे हुए प्रभु दे लिए अपने आप को की कर लो, तैयार कर लो। चलो अखां बंद करिए प्रार्थना। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करो दिल पूरे चावां दे नाल। हालेलुया। शौकां दे नाल गावां, शौकां दे नाल गावां, तारीफ रब दी मेरा दिल है, मेरा दिल शौकां दे नाल गावां, शौकां दे नाल गावां, तारीफ
ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਆ, ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਆਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। खुदावन खुदा तेरी तारीफ धन्यवाद हो तेरी बेटी रमन के वास्ते और बेटे के वास्ते जो खुदावन दाखिल है प्रभु, मैं प्रार्थना करता तेरा हाथ उन्होंने बढ़े, पूरी तरह शिफा मिल जाए। बड़ा कर इस जगह पे भी अगर कोई मांदा बैठा है, रोगी बैठा है, रोग नाश हो जाए और तेरी महिमा प्रगट हो जाए प्रभु, तेरे लोगों को ताजा बल मिल जाए और उठाए जाने के लायक हो जाए यीशु मसीह नाम दे विच। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।